सबको नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे पाठ मेरे भारतवासियों नामक पाठ के दूसरा अनुच्छेद। तो पहले अनुच्छेद में हमने पढ़ा भाषण के बारे में पढ़ा। भाषण एक कला है और इस कला के सही तरह के इस्तेमाल से दूसरों के मन में जगह बनाया जा सकता है। ऐसे महान पुरुषों के बारे में हमने चर्चा की, जैसे ईसा मसीह, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जैसे कई महापुरुषों के बारे में हमने चर्चा की। और हमने ये भी बताया भाषण धनुष से निकलने वाले बाण की तरह है। वो एक बार निकलता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। तो इसी आशय कहने वाले एक बात जो कविवर बिहारी के बारे में भी है, वो मैं पढ़ूंगा। वो इस प्रकार है। सत्सैया के दोहरे जो नाव के तीर, देखने में छोटे लगे खाओ करे गंभीर। ये बिहारी के सत्सई के बारे में। इसका मतलब क्या है कि छोटे होने पर भी खाओ बड़े गंभीर से करते हैं। एक अच्छे भाषण भी ऐसा है जो सुनने वालों के या श्रोताओं के दिल में चोट पहुंचाता है। चोट ऐसा चोट है जो खून बहाने वाले चोट नहीं, बल्कि परिवर्तन दिलाने वाली, दृष्टिकोण में बदलाव दिलाने वाली चोट। ये अच्छे भाषण, ऐसे चोट पहुंचाने की क्षमता अच्छे भाषण को है। तो ये नेहरू जी का ये भाषण इस प्रकार का एक भाषण है। भाषण के 7 गुणों के बारे में भी हमने चर्चा की। वो जैसे भाषण में स्पष्टता होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, श्रोताओं से जुड़े रहना चाहिए, हाव भाव होना चाहिए समय सीमा में। तो इन गुणों के आधार पर हम देखा गया तो ये नेहरू जी का निधि से मिलना ये भाषण दुनिया के श्रेष्ठ भाषणों में से एक है। तो पहले अनुच्छेद में हमने देखा कि हमने जो निधि का मिलने का वचन दिया था, जो लाखों करोड़ों लोगों को, वो वचन निभाने का समय आ गया है। आज सारी रात में दुनिया सो रहे हैं, तब भारत एक स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। तो हम दूसरे अनुच्छेद की ओर देखेंगे। दूसरे अनुच्छेद थोड़ा लंबा है, तो इसलिए 2 भागों में मैं व्याख्या देंगे। तो पहला भाग, उस पहला भाग का आदर्श वाचन पहले मैं प्रस्तुत करेगा। सुनिए। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहे हैं। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इसमें भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है।
ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। तो इस भाग में आने वाले नए शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द अंधहीन खोज। अंधहीन खोज मतलब അവസാനിക്കാത്ത അന്വേഷണം എന്നാണ്. दूसरा ഭവ്യ. ഭവ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മഹത്തായ, ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാണ്. तीसरा उपलब्धि. उपलब्धि मतलब നേട്ടം. महज. महज मतलब केवलम എന്നാണ്. then पांचवा कदम, ചുവട്, സ്റ്റെപ്പ്. सिक्स्थ वन महत्वाकांक्षा मतलब आग्रह, अम्बिशन. चुनौतियां, വെല്ലുവിളികൾ. एक बार फिर से अंधहीन खोज അവസാനിക്കാത്ത അന്വേഷണം, ഭവ്യ മഹത്തായ, ഉപലബ്ധി നേട്ടം, महज केवलम, कदम ചുവട്, महत्वाकांक्षा आग्रहम, चुनौतियां वेल्लुविलिകൾ. तो सीधे व्याख्या की ओर. इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंधहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलता और असफलताओं से भरी हुई है. ഇതിഹാസ് के आरंभ के साथ ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഭാരതം തന്റെ അനന്തമായ അവസാനമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलता और असफलताओं से भरी है. എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇതിന്റെ മഹത്തായ വിജയങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും നിറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഭാരതത്തിനുള്ളത്. चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई. ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ നല്ലതായിരിക്കുമ്പോഴും മോശമായിരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഈ അന്വേഷണത്തിലുള്ള ആ ത്വര ഒരിക്കലും അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला. അപ്പോൾ ഓരോ അവസ്ഥയിലും തന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരതം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. जिसने इसे शक्ति दी, ആ ആദർശങ്ങളാണ് ഈ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ശക്തി പകർന്നത്. आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं. നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യപൂർണമായ ഒരു യുഗം ഇന്ന് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടിമത്തത്തിന്റെ യുഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है. ഭാരതം സ്വയം അന്വേഷിക്കാവുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह एक महज एक कदम है. നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ നേട്ടം അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള വിജയത്തിന്റെ അല്ലെ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ വേറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്, അതിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണിത്. നയേ അവസരോं के खुलने का इससे भी बड़े विजय और उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേടിയ വിജയത്തെക്കാൾ വലിയ വിജയങ്ങളും വലിയ നേട്ടങ്ങളും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझे और भविष्य की चुनौतियों को दोहराते रहे और जिसे आज हम भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके. നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ കൊടുത്ത വാക്ക് അത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. भारत की सेवा का अर्थ लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना. ഭാരതത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിനായ ദരിദ്രരായ ആളുകളെ സേവിക്കുക എന്നാണ്.
इसका मतलब है गरीबी और അജ്ഞാനത को मिटाना. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും അതുപോലെ അജ്ഞതയെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ്. ബീമാരിയോ ഓർ അവസർ की असमानता को मिटाना. ദാരിദ്ര്യം അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ രോഗം അതുപോലെ അവസർ की असमानता അസന്തുലിതാവസ്ഥ സമൂഹത്തിലുള്ള അതെല്ലാം മാറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हम हर एक आंख से आंसू मिट जाए. നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തി അതാരാണ്? ഗാന്ധിജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ, ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും കണ്ണുകളിലെ കണ്ണുനീര് ഇല്ലാതാക്കുക, തുടച്ചു മാറ്റുക എന്നതാണ്. शायद ये हमारे लिए संभव न हो. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീരുള്ളിടത്തോളം കാലം और वे पीड़ितो है तब तक हमारा काम नहीं होगा. അവര് ചൂഷണം ചെയ്യും അല്ലെ വേദനിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശ്രമം നടത്തി നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒന്ന് വായിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇതിഹാസ് കെ ആരംഭ കെ സാഥ് ഹി ഭാരത് ने क्या प्रारंभ की. ഇത് ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഭാരതവും എന്താണ് തുടങ്ങിയത്? ഭാരത് ने अपने अंतहीन खोज प्रारंभ की थी. ഭാരതം തന്റെ അനന്തമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഭാരത് കോ കിസ്നെ ശക്തി ദി. ഭാരതത്തിന് ആരാണ് അല്ലെ എന്താണ് ശക്തി നൽകിയത്? ഭാരത് കെ അപ്നെ ശക്തിശാലി ആദർശോനെ ശക്തി ദി. ഭാരതത്തിന് തന്റെ ശക്തിമായ ആദർശങ്ങളാണ് ശക്തി നൽകിയത്. ആജ് ഹം ദുർഭാഗ്യ കാ एक युग का अंत कर रहे हैं. यहाँ नेहरू जी किसकी और संगीत करता है. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ദുർഭാഗ്യപൂർണമായ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. നെഹ്റു എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? യഹാ നെഹ്റുജി ഗുലാമി കെ ദുർദിനോ കി ഓർ സംഗീത് करता है. ഇവിടെ നെഹ്റു അടിമത്തത്തിന്റെ ദുരിത ദിനങ്ങളാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ്, നെഹ്റു के अनुसार असल में यह आजादी हमारे लिए किसका मौका है. നെഹ്റുവിന്റെ അനുസാർ, നെഹ്റുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇത് എന്തിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം? നെഹ്റുവിന്റെ അനുസാർ യഹ് ആസാദി നയേ അവസരോ കെ ഖുൽനെ കാ മൗക ഹൈ. നെഹ്റുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയാണ്. इससे भी बड़ी उपलब्धि और विजय हमारी प्रतीक्षा कर रही है. कब. ഇതിലും വലിയ നേട്ടങ്ങളും വിജയങ്ങളും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. स्वातंत्र प्राप्ति के बाद के दिनों में इससे भी बड़ी उपलब्धि और विजय हमारी प्रतीक्षा कर रही है. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇതിലും വലിയ വിജയവും നേട്ടങ്ങളും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना. नेहरू क्यों इस प्रकार कहता है. നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വിശ്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തരായി ഇരിക്കാനോ ഉള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? भविष्य में हमको इससे भी बड़ी नियति और उपलब्धि हासिल करनी है. അപ്പോൾ ഭവിഷ്യത്തിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇതിലും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് കി സേവ കാ അർത്ഥ ക്യാ ഹൈ. ഭാരതത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലാഖോം കറോടോം പീഡിത ലോകോം കി സേവ കർണ. ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാരത് കി സേവ കാ അർത്ഥം. നെഹ്റു ജി അപ്നെ ദേശ് കെ ലിയെ കിൻ കിൻ കോ മിട്ടാനാ ചാഹത്തെ ഹൈ. നമ്മുടെ ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നെഹ്റു പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഗരീബി, അജ്ഞാനത, അവസർ കി അസമാനത ഓർ ബീമാരി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാരിദ്ര്യം, അറിവില്ലായ്മ, അസന്തുലിതാവസ്ഥ, രോഗങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്രശ്നം, ഹമാരെ പീഡി കെ സബ്സെ മഹാൻ വ്യക്തി കോനെ. നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഗാന്ധിജി. അതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഇനി अंतिम भाग में आदर्श वाचन करूंगा. सुनिए. वे सपने भारत के लिए है पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी है. आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोचा सकता क्योंकि सभी राष्ट्र
एक लोग सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है। इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना, यहाँ जहां उसके सारे बच्चे रह सके। तो इसमें आने वाले शब्द, नए शब्द, विश्व, विश्व मतलब लोകം, हिस्सा, हिस्सा मतलब ഭാഗം, ബാണ്ഡന मतलब വിഭജിക്കുക। വിശ്വ, ലോകം, ഹിസ്സ ഭാഗം, ബാണ്ഡന വിഭജിക്കുക। वे सपने भारत के लिए है, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी है। നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്വപ്നം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്। ആജ് കോയി ഖുദ് കോ ബിൽക്കുൽ അലഗ് നഹി സോച്ച് സക്ത। ഇന്ന് ഒരാൾക്കും സ്വന്തമായി മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല। क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए। ഓരോ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളും വളരെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖലയിലൂടെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കുകയാണ്। ശാന്തിക്കോ അഭിഭാജ്യ കഹാ ഗയാ ഹൈ। ഇന്ന് ശാന്തത എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്। ശാന്തിക്കോ അഭിഭാജ്യ കഹാ ഗയാ ഹൈ। ഇസി തരഹ സെ സ്വതന്ത്രത ഭി അഭിഭാജ്യ। സമാധാനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് അവശ്യം വേണ്ടതാണ്, ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്। സമൃദ്ധി ഓർ വിനാശ് ഭി, അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൃദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ വിനാശവും। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। ഇനി ഈ ലോകത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി നമുക്ക് വിഭജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है। നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്। ജഹാ ഉസ്കെ സാരെ ബच्चे രഹ സകെ, അവിടെ അതിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖത്തോടെ വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തില് ഭാരതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് നെഹ്റുജി പറയുന്നത്। ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം। एक प्रश्न, नेहरू जी ने अपने भाषण में किन किन को अभिभाज्य बताया है? നെഹ്റു തന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തില് എന്തിനൊക്കെയാണ് അഭിഭാജ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശാന്തി, സ്വതന്ത്രത, സമൃദ്ധി ഓർ വിനാശ്। സമാധാനം, स्वातंत्र्यम, അതുപോലെ സമൃദ്ധി और विनाश को अभिभाज्य बताया गया है। तो इतना है इस पाठ का व्याख्या। तो इस पाठ के अनुबंध में हमें कुछ कार्य करने को है, वो अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या है, हम योजक के बारे में है पढ़ना है। योजक, इस पाठ के अंतर्गत योजक ढूंढ निकालना है और फिर एक बातचीत तैयार करना है इस भाषण से संबंधित। फिर एक अनुच्छेद है, उसका संक्षेपण करना है और फिर एक अनुच्छेद का अनुवाद भी करना है। तो ये बात हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।